새해 복 많이 받으세요. Happy New Year. 2021년을 시작하는 이 지경에 여러분들과 같이 함께 예배하고 찬양하는 신년 찬양 예배를 준비했습니다. 2020년이 힘들었지만 2020년에 함께 하셨던 하나님께서 2021년에도 우리와 함께 하실 것을 믿습니다. 오늘도 이 새해를 힘찬 찬양으로, 소망찬 찬양으로, 또 소망이 가득한 하나님의 약속의 말씀으로 시작하여서 어떤 일을 우리가 만나도 승리하고 극복하고 인내하고 나가는 우리들이 되기를 바랍니다. 포스코엘 성도 여러분, 새해 복 많이 받으세요. Happy New Year. Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. And Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. We turn to you. In your kingdom, broken lives are renewed. You make us new. So when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. Washed away. And Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day.
In your presence, all our fears are washed away, washed away. And Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls. He hears me when I call. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls. He hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls. He hears me when I call. He hears me when I call. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever sing. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none
beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. 안녕하십니까. 미주 폴스코의 한인교회 대표직을 담당하고 있는 육기도원 목사입니다. 오늘은 이사야 40장 27절로 31절 말씀을 통해서 여호와를 앙망하는 자라는 그러한 설교 제목으로 여러분들과 함께 잠시 하나님의 말씀 상고해 보도록 하겠습니다. 이사야 40장 31절을 봉독해 드리겠습니다. 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이요 다른 박질하여도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. 팬데믹이라고도 하는 세계적 전염병,
우리가 경험한 지 이제 10개월이 됩니다. 근데 10개월뿐이 되지 않았는데 10년이 된 것처럼 많은 사람들이 너무 힘들어하고 지쳐하며 낙심하고 좌절하고 있습니다. 요즘 들려오는 소식으로 백신 접종이 시작되고 있다라고 하지만은 실질적으로 이 상황이 언제까지 얼마나 더 갈지 아무도 장담할 수가 없습니다. 그런데 우리가 오늘 읽은 본문 이사야 예언의 배경에 등장하는 유대 백성들의 다가올 그런 상황은 우리가 지금 겪고 있는 이 팬데믹 상황보다 훨씬 더 암울하고 지치고 낙심되는 그런 상황이었습니다. 이 상황을 이사야 선지는 이미 예언을 했습니다. 이사야는 장차 유다 왕국이 바벨론 임금에 의해서 멸망하여서 많은 백성들이 칼에 의해 죽고 살아남은 사람조차도 이제 쇠사슬에 끌려 포로로 바벨론에 끌려가게 될 것이라는 것을 이미 예언했습니다. 지겹고 숨막히고 힘든 포로 생활이 1년도 아니고 10년도 아니고 70년이 다 될 것이라는 것도 이미 예언했는데요. 여러분, 말이 70년 포로 생활이지, 여러분 우리가 10개월 이 팬데믹을 겪으면서 코비드-19 전염병을 겪으면서 얼마나 낙심되고 얼마나 지치고 얼마나 힘이 듭니까? 그런데 유대 백성들은 타국인, 이민 생활도 아니고 이민 생활 플러스 포로 생활입니다. 노예 생활이나 마찬가지죠. 그런 생활을 70년을 하게 될 것이라는 것입니다. 삶의 희망이 보이지 않을 이 상황을 대비해서 하나님은 하나님의 종 이사야 선지자들을 파송하시고 이 선지자를 통해서 하나님의 백성들을 그 어려운 상황에서 위로하셨던 것입니다. 그것이 바로 오늘 우리가 읽은 본문인 이사야 40장 말씀이에요. 우리가 세계적인 유행인 코로나 바이러스 질병으로부터 우리를 해방시켜줄 백신을 기다리고 있습니다. 그와 마찬가지로 당시 유대 백성들도 70년이나 되는 그런 어려운 상황 속에서 하나님이 그들의 조상들에게 약속한 그 약속 말씀에 희망을 걸고 오랜 세월을 버틴 것이죠. 그런데 하나님의 약속된 그 개입이 더디게 오자 지치고 힘이 빠지고 낙심하게 될 것이라는 것을 예언하신 것입니다. 이런 상황에서 이사야 선지자는 유대 백성에게 이렇게 위로합니다. 땅끝까지 창조하신 자, 피곤치 아니하시며 명철이 한이 없으시며 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시는 그 여호와 하나님을 선포하였던 것입니다. 그리고 그 하나님을 앙망하는 자에게는 새 힘을 주시겠다는 것이 오늘 우리 본문 31절 말씀입니다. 그래서 저는 이 본문 31절 말씀을 통해서 세계적 유행병인 코로나 바이러스 디시즈라고 하는 이 질병과 또 그 질병으로 인한 여러 가지 어려운 상황 속에서 낙심하고 지쳐있는 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 여러분들과 함께 상고해 보기를 원합니다. 특별히 오늘 우리가 읽은 31절 말씀에 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리라. 이 앙망이라는 단어가 나옵니다. 이 앙망이라는 단어의 성경적 의미는 기다림이라는 그런 뜻이 포함되어 있습니다. 그래서 고무줄을 팽팽하게 잡아당길 때 생기는 팽팽한 긴장을 견뎌내는 그런 인내를 이야기하고 있습니다. 여러분, 어려운 때, 힘들 때, 지쳐있을 때에 하나님을 바라보는 거는요, 이러한 긴장감이 있는 것입니다. 왜 긴장감이 있냐면은 암울한 현재의 상황과 하나님께서 언제 나를 도와주실까 하는 이런 희망적 갈망 사이에 있는 그런 긴장, 그런 팽팽감입니다. 그리고 이 앙망이라는 단어는 이런 팽팽한 긴장감을 견뎌낼 수 있는 기다림의 신앙이라는 것을 우리는 알 수 있죠. 우리가 잘 아는 꽃에 sunflower라고 하는 해바라기가 있습니다. 해바라기는 말 그대로, 이름 그대로
해를 바라봅니다. 해가 어디서 뜨든지 해를 계속 향해서 따라가죠. 예. 이 해바라기가 어디에 심겨 있든지 상관없습니다. 어느 상황에 심겨 있든지 상관없이 해바라기는 해가 뜨면 해를 따라갑니다. 마찬가지로 우리 성도들도 언제든지 우리의 영혼의 방향을, 우리가 처해 있는 상황이 무엇이든지 우리는 위로 향해 하나님을 바라보고 하나님의 도우심을 기다려야 합니다. 여호와를 앙망하는 신앙이 바로 이런 신앙입니다. 우리가 어디에 심겼든지 어디에 있든지 어느 상황에 있든지 상관없습니다. 찬란한 해가 되시는, 광명한 해가 되시는 우리 주님을 항상 바라보는, 기다리는 신앙이 바로 여호와를 앙망하는 신앙이라는 것이죠. 이 기다림에는 아주 팽팽한 긴장감이 있지만 하나님을 기다리며 앙망하는 자들에게 하나님이 약속하신 것이 있습니다. 그것은 무엇인가? 그건 하나님께서 새 힘을 공급하시겠다는 것입니다. 하나님을 앙망하는 사람에게 하나님께서 공급하실 새로운 힘은 그러면 대체 어떤 힘일까요? 하나님을 악망하는 사람은 독수리가 날개치며 올라가는 것 같은 새 힘을 공급받는다 합니다. 저는 독수리가 날개치며 올라가는 그 힘이 무엇일까 생각을 해봤습니다. 첫 번째는 그렇게 하나님께서 독수리가 날개치며 올라갔던 같은 힘을 주신다는 그런 의미는 이 세상에 발을 딛지 않고 살아갈 것이라는 거죠. 하나님께서 우리로 하여금 그렇게 하나님을 바라보며 공중으로 날아가게 할 수 있는 그 힘을 공급하는 것은 이 세상에 발을 딛고 살지 말라는 것입니다. 여러분, 100년 전만 해도 사람들은 항상 발을 땅에 붙이고 살았습니다. 공중에 올라가 본 적이 없기 때문이죠. 그런데 요즘은 하루에 약 1000만 명씩 비행기를 타고 공중에 홀홀 날아다니는 그런 시대입니다. 그런데 여러분, 많은 사람들이 육신으로는 하루에 1000만 명이나 되는 그런 많은 사람들이 비행기를 타고 공중에 올라 세상 어딘지 갈 수 있는 그러한 시대이지만은 아직도 사람들의 마음은 이 세상을 벗어나지 못하고 초월하지 못하고 이 세상에 뿌리 내리고 이 세상에 발을 딛고 사는 그러한 심령들이 많다는 것입니다. 이 세상의 근심과 염려, 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑, 시기와 질투, 모든 고통과 번민, 슬픔, 땅에 속한 이런 것들에 매여서 아직도 많은 사람들의 그 심령은 땅을 박차고 오르지 못하고 있다는 것입니다. 그러나 하나님을 앙망하며 하나님을 기다리는 자는 땅에 속한 모든 것을 초월해서 공중에 날아오르는 독수리와 같은 생활을 할 수 있다고 선지자를 통해서 우리에게 말씀하십니다. 여러분, 공중 높은 곳에는 구름이 없습니다. 이 땅에 우중충충한 그런 구름이 깔리고 그리고 비가 내린다 할지라도 그 위에 높은 곳에 가면은 구름이 없습니다. 광명한 햇빛만 납니다. 마찬가지로 신앙의 높은 경지에는 사랑과 희락과 화평이 넘치는 광명한 빛을 볼 수 있습니다. 오직 여호와 하나님을 앙망하는 삶을 사는 그런 신앙을 가진 사람들만 이러한 것들을 경험할 수 있는 것이죠. 그리고 우리가 높이 올라가면은 신앙의 시야가 넓어집니다. 땅에서 보는 것과 공중에서 보는 여러 가지 사물들이 다릅니다. 여러분, 우리가 땅에서 높은 산을 볼 때는 아주 거대하게 보이지만은 우리 공중 높이 비행기 타고 가다가 산을 보면은요, 그렇게 거대한 산이 굉장히 작습니다. 그리고 높은 그런 빌딩들, 큰 집들이 하늘에서 보면은 마치 성냥각처럼 보이게 됩니다. 하나님을 앙망하는 사람은 하나님이 공급하시는 새 힘으로 하나님의 관점에서 이 세상을 볼 수 있다는 것입니다. 이 땅에서 모든 사물들을 보면은 거대하게 보이고 위험 있게 보이고 하지만은 하나님의 관점에서 볼 때 이 세상의 그 어느 것도 그렇게 크게 보이지 않는다는 것이죠. 땅에 속한 관점으로 볼 때 굉장했던 세상의 향락, 세상의 영광, 세상의 권세, 이런 모든 것이 하늘의 관점, 하나님의 관점에서 볼 때는 별거 아니라는 것입니다. 그래서 하나님의 종 사도 바울은
빌립보서 3장 8절에서 이렇게 말씀하십니다. 내가 예수 그리스도를 알게 된 다음부터는 전에 귀하게 여기고 사모했던 것들을 마치 배설물처럼 여겼다. 반면에 세상에서 우리가 당하는 슬픔이나 고통이나 죽음까지도 달라 보이죠. 하나님의 관점에서, 하늘의 관점에서 보면 그렇습니다. 그렇기 때문에 바울은 고린도후서 4장 18절에서 이렇게 이야기했습니다. 우리의 잠시 받는 환난에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 아니하는 것은 영원함이니라. 우리가 세상에서 일시적으로 환난을 받는다고 하지만 그 환난은 무겁지 않은 것이고 앞으로 우리가 경험하게 될 그 영광에 비해서 무겁지 않고 중하지 않은 것입니다. 그리고 길지 않고 잠깐이라는 것입니다. 우리가 그 환난을 받음으로 말미암아 오히려 영원한 하늘의 영광을 더하게 한다면 잠시 받는 환난 때문에 우리가 많이 범민하지 않습니다. 우리가 높은 신앙의 지위에 올라갈수록 세상 만사를 이렇게 다르게 보게 될 수 있다는 것입니다. 두 번째로 하나님이 하나님을 앙망하는 사람들에게 공급하시는 힘 중에 하나님을 앙망하는 사람은 다름박질하거나 걸어가도 피곤치 않을 것이라는 것이죠. 다름박질하는 삶은 어떤 삶을 의미할까요? 노예 생활이나 다름이 없는 바벨론 포로 생활은 유대 백성들에게는 매일매일 다름박질하는 그런 삶이었을 것입니다. 타국에서 이민자 삶을 살고 있는 우리도 우리의 삶을 볼 때 참 지치는 그런 삶이죠. 다름박질하는 삶입니다. 언어도 다르고 문화도 다르고 또 인종적 그런 차별이 있는 이곳에서 살아남기 위해서 우리들은 다름박질하는 그런 생활을 합니다. 이민 초기 때부터 있어 왔기 때문에 이 이민 생활이 얼만큼 고달프고 얼만큼 다름박질하는 생활이라는 것은 너무나도 잘 압니다. 그런데 이민 생활에 더하여서 그때 당시에 유대 백성들은 포로 생활, 노예 생활이었잖아요. 그러니 오죽하겠습니까? 여러분, 어차피 이 세상에서 우리의 삶은 지칠 수밖에 없는 다름박질하는 삶입니다. 우리 주님도 마태복음 6장 34절에서 이렇게 말씀하십니다. 한날의 괴로움은 그날의 족하니라. 이 말씀은 한날에도 괴로운 일들이요 족하게 있다는 말입니다. 우리의 삶에 하루에도 괴로움이 가득해서 쉼없는 다름박질 삶이라는 거예요. 천재지변도 있습니다. 전쟁도 있습니다. 기근도 있습니다. 전염병도 있습니다. 경제 공황도 발생합니다. 개인적으로는 큰 사고가 나기도 합니다. 질병에 눕게 되기도 하잖아요. 또한 사람이 우리 앞을 막는 그런 괴로운 때도 있습니다. 여러분, 우리가 우리의 제한된 힘을 가지고 어떻게 이런 상황들을 극복할 수 있겠습니까? 우리는 하나님께서 공급하시는 새 힘, 성령의 새 능력을 받지 않고는 이런 여러 가지 괴로운 일들, 어려운 일들을 극복할 수 있는 그런 힘이 없습니다. 종종 사람들은 우리가 항해하는 이 인생 항로라고 합니다. 여러분, 이 인생 항로는 항상 꿈과 낭만만 있는 그런 잔잔한 바다가 아닙니다. 어떤 때는 풍랑이 일기도 하고요. 또한 거대한 폭풍우가 몰려와서 우리 앞을 막기도 하며 또 어떤 때는 내 삶을 통째로 뒤집어 엎을 때도 있습니다. 그래서 사람들은 이 인생을 고통스러운 바다, 고해라고 표현하죠. 자, 그렇다면은 걸어가는 삶은 어떤 삶을 의미할까요? 바쁘게 뛰어가는 이러한 생활도 있지만은 걸어가는 삶에 대해서 누구보다도 더 잘하는 사람들은 아마 이스라엘 유대 백성들이었을 것입니다. 여기서 걸어가는 삶은 우리가 산보하듯이 상쾌하게 걸어 몇 분 걷는 그런 삶을 말하는 것이 아닙니다. 바벨론 포로 생활이 산보하듯 걷는 그런 삶이었겠습니까?
노예 생활과 다를 바 없는 힘든 일을 여러분 매일 반복하는 것은 결단코 상쾌한 그런 삶이 아니었을 것입니다. 유대 백성들의 조상들이 출애굽한 다음에 40년간 메마른 광야를 종일 걸으며 똑같은 삶을 반복했던 것을 이사야 선지자뿐만이 아니고 이 말씀을 받는 백성들도 잘 알았을 것입니다. 그러므로 여기서 걷는다는 의미는 메마른 땅을 종일 반복하여 걷는 고달프고 지친 삶을 의미합니다. 그래서 어떤 사람은 반복되는 고달픈 인생을 돌고 도는 물레방아 인생이라고 노래하기도 했죠. 이렇게 뱅뱅 돌아가는 동안에 어느새 검은 머리는 휘어져 백발이 되는 것입니다. 여러분, 그렇지만 이렇게 단순하고 지겹게 반복되는 무미건조한 우리의 인생이 활력이 넘치는 유의미한 인생으로 변하려면 하나님이 공급하시는 새 힘인 성령의 능력을 받아야 된다는 것입니다. 여러분, 어렵지 않습니다. 하나님을 기다리고 하나님을 바라보는 이 앙망하는 신앙을 가지면은 우리가 하나님을 기다리며 하나님을 바라볼 때 하나님은 새 힘을 공급하시겠다고 우리에게 분명히 약속하셨습니다. 하나님의 약속은 신실한 하나님의 약속이기 때문에 반드시 이루어집니다. 여호와를 앙망하는 사람은 그런 가운데서도 하나님께 찬송을 부릅니다. 메마른 땅을 종일 걸어가도 나 피곤치 아니하며 저 위험한 곳 내가 이를 때면 큰 바위에 숨기시고 주 손으로 덮으시네. 우리 주님께서 그 능력의 손으로 우리를 덮어주시고 그 능력의 손으로 우리에게 새 힘을 공급하신다는 것입니다. 다람쥐 쳇바퀴 도는 것 같이 반복되고 지칠 수밖에 없는 그런 환경 가운데서라도 큰 반석이신 주님이 공급하시는 새 힘, 능력의 손인 주님의 손으로부터 오는 도움을 우리는 받아야 할 것입니다. 결론의 말씀 맺겠습니다. 우리가 읽은 이사야서 40장에서 5장을 더 가면은 이사야 45장 22절에도 이런 말씀이 있습니다. 여호와를 앙망하라는 그러한 권면이 또 나오는데요. 땅 끝의 모든 백성아 나를 앙망하라. 그리하면 구원을 얻으리라. 하나님을 기다림으로 바라보며 기다리는 자에게 우리 주님께서는 새 힘뿐만이 아니고 구원을 얻으리라는 그런 말씀까지 하십니다. 여러분, 이 구절은 이 이사야 45장 22절 구절은 당시 15살 소년이었던 영국의 유명한 설교가고 목회자인 스펄전 목사님을 회심시킨 그런 성경 구절입니다. 1850년 1월 6일 주일날 아침, 스펄전은 밤새 내린 많은 눈으로 인해서 자기의 모교회가 아닌 집 근처 어느 한 감리교회에 참석하게 되는데요. 담임 목사님도 눈이 너무 많이 내려가지고 참석치 못해서 한 10대 명 모여있는 그 교회에 담임 목사님도 아닌 어떤 한 노인 성도가 10분간 설교를 했습니다. 10분간 설교를 하면서 이 분이 외친 것은 여호와를 앙망하는 여러분 여호와를 기다리세요. 여러분 여호와를 바라보세요. 이 10분 동안 이 말씀만 외쳤다고 합니다. 그리고 마지막에 스펄전 이 소년 스펄전을 향해 청년 하나님을 바라보지 않으면 구원이 없소이다. 하나님을 기다리고 하나님을 바라보세요 라고 말했고 이 짧은 말씀에 소년 스펄전은 회심을 경험했다고 이야기하죠. 그리고 그 이후에 놀라운 그러한 하나님의 사역을 하는 놀라운 하나님의 일꾼으로 변하는 그러한 스토리를 우리는 너무나도 잘 압니다. 사랑하는 성도 여러분, 피곤하십니까? 피곤한 자에게 능력을 주시는 여호와 하나님을 기다리며 바라보시기 바랍니다. 힘이 없어 여러분 지금 지쳐 있으십니까? 힘을 더하시는 여호와 하나님을 기다리며 바라보시기 바랍니다. 여호와 하나님을 앙망하는 자에게 새 힘을 허락하시겠다고 신실하신 우리 하나님은 약속하셨습니다. 2020년 지나간 한 해는 우리가 이제까지 경험하지 못한 어렵고 지치고 낙심되는 한 해였습니다. 그러나 2021년 새해에는 여호와 하나님을 바라보며 기다리는 앙망의 신앙을 우리가 소유함으로
독수리 날개치고 올라가는 새 힘을 하나님으로부터 공급받아서 능히 이 모든 어려움들을 극복하고 헤쳐나가는 승리하는 한 해가 되시기를 우리 주님의 이름으로 간절히 축원합니다.